नमस्कार आमरा आजिर आलोचना को स्वागत। आज आमे मनीषर बुद्धि माने इंटेलिजेंस को बुझीबा को चेष्टा करिबा। बुद्धिमान हेबार अर्थ कौन? केवल परीक्षा रे भल नंबर आनिबा ना एहाठारु आहुरी बहुत किछि अधिक? आम पाखरे शिक्षादान संबंधी किछि प्रश्न एवं तार उत्तर अछि ताकु नै आमे आजि एहार गभीरता को जिबा। हाँ, आज आमे किछि बड़ बड़ सिद्धांत विषय कथा हवा, जेमिति कि बुद्धि कौन गोटिए जिनस ना अनेक प्रकार। तापर आमे देखिबा केमिति एहाकु गोटिए संख्या माने आईक्यू सेथरे बांधिबाकु चेष्टा करागला। आउ सेगुड़िक भितरे थिबा संपर्क आउ विरोधाभास को भी खोजिबा। ठीक अछि, तेबे चालंतु आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, बुद्धिमत्तार एक प्रसिद्ध सिद्धांत हेउछि ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तेबे एही सिद्धांतटी किए देइथिले? हाँ, एही सिद्धांतटी देइथिले रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग। अच्छा, ट्रायर्किक एही शब्दर अर्थ ही हेउछि तीन अंश विशिष्ट। स्टर्नबर्ग कहिले जे प्रकृत सफलता पाई केवल गोटिए नुहे बरं तीन प्रकारर बुद्धि दरकार। तीन प्रकारर बुद्धि, एहा सुनिबाकू बहुत आकर्षणीय लागुछि। सेगुड़िक कौन कौन? देखंतु, प्रथमटी हेला विश्लेषणात्मक बुद्धि माने एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जहाकू आमे साधारण भाषारे बुक स्मार्ट्स कहि परिबा। स्कूल परीक्षा रे एटा बेसी कामरे आसे। अच्छा। द्वितीयटी हेला सृजनात्मक बुद्धि क्रिएटिव इंटेलिजेंस, माने नुआ नुआ धारणा सृष्टि करिबा, किछि नुआ करिबार क्षमता। आउ तृतीयटी मोर अनुमान एहा निश्चय आम दैनंदिन जीवन सह जड़ित होइथिबो। एकदम ठीक। तृतीयटी होछि व्यावहारिक बुद्धि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जहाकू स्ट्रीट स्मार्ट्स कुहा जाए। ओहो। माने दैनंदिन जीवनर समस्या को समाधान करिबा। जेमिति जणे मेकानिक केवल शब्द शुणी गाड़ीर समस्या जानी पारे, ता पाखरे बहुत व्यावहारिक बुद्धि रछि। ठीक। तेबे स्टर्नबर्ग बुद्धि को तीन भागरे बांटिले, किंतु आउ जणे किए थिले जे भाबिले केवल तीनोटी काहीकि एहा तो आहुरी अधिक होई पारे। एइठु आसुछि बहुमुखी बुद्धिमत्तार सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस। आपण ठीक कहिले। आउ एही वैप्लविक सिद्धांतर श्रेय जाए हावार्ड गार्डनर को। गार्डनर ए नांटी बहुत परिचित। हाँ, तांकर फ्रेम्स ऑफ माइंड बहिरे से कहिले जे बुद्धि गोटिए जिनस नुहे, एहा अनेक गुडिए अलगा अलगा क्षमतार समाहार। अच्छा, तेबे से केते प्रकारर बुद्धिर कथा कहिथिले? से प्रारंभरे मोट 8 प्रकारर बुद्धिमत्ता विषय कहिथिले। 8 प्रकारर? एहा तो शिक्षा व्यवस्था पाई एक बड़ परिवर्तन आनिथिबो निश्चय। एकदम। एहार प्रकृत महत्व हेला एहा आम सफलतार धारणा को पूरा बदलाई दिए। जणे पिला हुए गणितरे भलो नुहे, हाँ, किंतु से हुए लोकंका सह मिसिबारे बहुत भलो। अच्छा, आंतः व्यक्तिगत बुद्धि। हाँ, किंबा केही जणे संगीतरे बा खेलकूदरे खूब भलो होई पारे। गार्डनर कहंती सेगुड़िको भी बुद्धिमत्तार गोटे गोटी रूप। बुझिली। एहार माने हेला समस्तंकु गोटिए मापरे मापिबा उचित नुहे। ठीक। किंतु जदि एही सिद्धांत गुड़िक एत्ते व्यापक, तेबे आमे केमिति गोटिए संख्या माने आईक्यू स्कोर उपरे एत्ते निर्भरशील होइगलु? चलंतु एबे सेही आईक्यू दुनिया को जिबा। गोटिए साधारण बा हाराहारी शिशुर आईक्यू परिसर केत्ते बोली धरा जाए? देखंतु, आईक्यू स्कोर को एक बेल कर्व बा घंटी आकारर ग्राफ उपरे बंटन करा जाए। अच्छा। एथेरे अधिकांश लोक मझिरे थांती, आउ सेही मझी अंश बा हाराहारी परिसर हेउची 90 रु 109। 90 रु 109? हाँ, जदि काहार आईक्यू एही भितरे अछि, ताहले तांकर बौद्धिक कार्यकलापकु साधारण बोली धरा जाए। ठीक अछि। आमे समस्ते आईक्यू शब्दटी व्यवहार करू, किंतु एहार उत्पत्ति केउठु? किए प्रथमे एही इंटेलिजेंस कोशेंट बा आईक्यू शब्दर व्यवहार करिथिले? एहार एक मजादार इतिहास अछि। 1912 मसियारे जर्मन मनोविज्ञानी विलियम स्टर्न प्रथमे ई शब्दर प्रचलन करिथिले। विलियम स्टर्न? हाँ, ता आगरु आल्फ्रेड बिनेट को भली लोक बुद्धि मापिबा पाई परीक्षा तैयारी करि सारिथिले, किंतु स्टर्न ही एहाकु एक सरल सूत्ररे बांधिथिले। कौन थिला से सूत्र? से कहिले आईक्यू हेउची मानसिक बयसकु क्रमानुगत बयसरे हरण करी ताकु 100 रे गुणिबा। मानसिक बयस आउ क्रमानुगत बयस? हाँ, माने मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। बुझिली। तेबे एही आईक्यू स्केल रो अन्य पटरे कौन अछि? जो पिलामानंकु आमे प्रतिभाशाली बा गिफ्टेड गुहु, सेमानंकर आईक्यू परिसर केते? साधारणतः 140
କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଇକ୍ୟୁ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ। 140ରୁ ଅଧିକ। ହଁ, ସେମାନେ ଜଟିଳ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିଖିବାର ଗତି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଆସେ। କେମିତି? ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ତାର ଆଇକ୍ୟୁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେ କ୍ଲାସରେ ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସେ ତାହା ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିସାରିଥିଲା। ତାକୁ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ୱିଲିୟମ୍ ଷ୍ଟର୍ନଙ୍କର ସେହି ପୁରୁଣା ସୂତ୍ରକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଧରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଶିଶୁର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 10 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାର ଆଇକ୍ୟୁ 80। ତେବେ ତାର ମାନସିକ ବୟସ କେତେ ହେବ? ଏହାକୁ ସେହି ସୂତ୍ରରେ ପକାଇବା। 80 ସମାନ ମାନସିକ ବୟସ 10 ଗୁଣନ 100। ହଁ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ତେବେ ମାନସିକ ବୟସ ହେବ 8 ବର୍ଷ। 8 ବର୍ଷ। ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦିଓ ପିଲାଟିର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 10 ବର୍ଷ, ତାର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଏକ 8 ବର୍ଷର ପିଲା ସହିତ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ଆଜିକାଲିର ଆଇକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏହି ସରଳ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓହୋ, ଠିକ୍। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବହୁତ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଏବଂ ସଠିକ୍। ଏବେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା। ଆଇକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମାପିଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା? ବିଭିନ୍ନମୁଖୀ, ମାନେ ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ନା ଅଭିସାରୀ, କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ। ପାରମ୍ପରିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭିସାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଅଭିସାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ହଁ, ଯେପରିକି ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ, କିମ୍ବା 2 ମିଶାଣ 2 କେତେ? ଏହାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ଅଛି। ଆମ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ହିଁ ମାପିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରା? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନମୁଖୀ ବା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଯେମିତି ଏକ ଇଟାର କେତେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ବା, ଏହାର ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏକଦମ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଜନଶୀଳତା ବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବୋଧହୁଏ ସେତେଟା ନୁହେଁ। ଏଇଠୁ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା, ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା। ସତରେ? ହଁ, ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସୃଜନଶୀଳତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରର ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ଯାହାର ଆଇକ୍ୟୁ 150, ସେ ଯାହାର ଆଇକ୍ୟୁ 120 ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳ ହେବେ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଜଣେ ହାରାହାରି ଆଇକ୍ୟୁ ଥିବା ଲୋକ ବି ବହୁତ ସୃଜନଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ଶିଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହି କଥାଟି ଭୁଲ? ହଁ, ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନେକ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି, ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି ଯାହା କହେ ଯେ ଏସବୁର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କାରକ ଅଛି। ମୁଁ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଏହି ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ହଁ, ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟରର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଚାର୍ଲ୍ସ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍? ଏଥି ଜିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ବା ସାଧାରଣ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମାନସିକ କ୍ଷମତା ଦାୟୀ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତା? ହଁ, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଭଳି ଭାବନ୍ତୁ। ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ସେହି ଇଞ୍ଜିନର ଶକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ଉଦାହରଣ। ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ, ବ୍ରେକିଂ ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୌଶଳ ହୋଇପାରେ। ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ଏହାକୁ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ସେହି ଇଞ୍ଜିନର ମୂଳ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ତ ଏହା ଗାର୍ଡନରଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପରି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏକଦମ। ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନଙ୍କ ମତରେ ଯାହାର ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେତେ ଅଧିକ, ସେ ସବୁ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେତେ ଭଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ ଗାର୍ଡନର କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱାଧୀନ। ଠିକ୍। ଆଉ ଆଜି ବି ଏହି ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ବାଃ, ତେବେ ଏଇସବୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଷ୍ଟର୍ନବର୍ଗଙ୍କ 3ମୁଖୀ ଧାରଣା, ଗାର୍ଡନରଙ୍କ 8 ପ୍ରକାରର ଧାରଣା, ଆଇକ୍ୟୁ ଭଳି ଏକକ ସଂଖ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭଳି ଏକ ମୂଳ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବରେ ଦେଖିଲୁ। ଏହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ହଁ,
ଆଉ ଏଠାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ କାଟୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସବୁ ମିଶି ଆମକୁ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଜଟିଳ ତାର ଏକ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାର ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏକଦମ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଭିସାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଖୋଜେ। ହଁ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାର କ୍ଷମତାକୁ ମାପେ, ତେବେ ଆମେ ସେହି କ୍ଷମତାକୁ କିପରି ମାପିବା ଯାହା ଆମକୁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ?